प्रभु को मान को धन्यवाद दौचु पुनर्पार परमेश्वर आम मान को आ गोटे सुंदर वाक्य देते जो वाक्य आपण मान को कहबी से वाक्यर अर्थ मर्म बुझार निहाती दरकार। आज वाक्य हूँ महसूस बा अनुभव। अनुभव गोटे एमती जिनस जहाँकि हाथ में छुईले लगे किंतु हृदय भीतर से जना पड़े आश्चर्य प्रकार द्वारा मनुष्यर हृदय भीतर गोटे आनंद उछुली उठे जिते से कौन विषय को अनुभव करे से भितर गोटे बहुत आश्चर्य परिवर्तन आसे आनंद आसे खुशी आसे आउ ईश्वर को धन्यवाद दो। अनेक समय मैंने हुए तो पवन को बाबा बतास को देख पारनु कि जो गछपत्र हले आउ से समय आम जानू जे पवन इस दिगरे बोहिला आ हुए तो आम देखिपारुनु किंतु अनुभव ठीक करिपारु से विषय जो आम को पवनटा लगे से जाने हाँ ये पवन बहुची यही जगार पवन आमको लगिले आम अनुभव करूँ। ठीक से परी कौन हुए ना जो आम निश्वास प्रश्वास नौचु परमेश्वर जहाँ मान को एत सुंदर विषय देते से समय आम धन्यवाद दो कारण आम देखिपारुनु से सब किंतु आम अनुभव करे से निश्वास नबार आम बंचीचु आम हार्ट चलुची आम सब विषय ठीक अच्छे। ठीक से परी परमेश्वर केते गुड़े विषय वाक्य देखा जे को विषय अनुभव द्वारा जना जाए। गोटे माँ थरे बहुत बीमार थिले आउ जो बीमार थिले तांको अलगा है कि तांकर जड़े माँ कौन कले ना तांकर भूल कहली झी बहुत बीमार थिले तो झी बहुत बीमार थी माँ झील को बहुत भल पाते झी माँ को बहुत भल पाते परस्पर को से छाड़ी रही न किंतु जो झी बहुत बीमार है हॉस्पिटल अलग वार्ड रे रखागला जो कहीं परमिशन बिना जापर आईसीयू वार्ड से रहा आउ से वार्ड रहा आ से समय माँ मन छटपट होता है मो झी को टे देखी कि से झीर चतुर्दिगरे पट्टी बंधाई सब बंधाई आउ से बहुत सीरीयस अवस्था अच्छी से समय माँ रो अनुभवटा है मो झीटा को टे न देखिले मत भल लगे सेठू से जाई डॉक्टर मान को अनुरोध कला मुझे मो झी को देखा चाहूँ से कहले आज्ञा से भीतर तो आप जापरें आटा टे सीरीयस केस अच्छी तार सब जगह बंधाई जाइए से आपन को देखी भी पारबनी आउ से कहले ठीक अच्छे देखिपारबनी किसी ना कि मुझे पाखे जा ढड़ा हेले मत बहुत भल लगे बोली कहले सेठू से माँ क्रंदन देखले हृदय आवेग देखले जे सी केते दुखी रे से कहूँ जे मुझे मो झील को देखा चाहे और से डॉक्टर मैंने आलाउ कले ठीक अच्छे तुम कि कथबार्ता करबनी किंतु पाखक जाकि ढड़ा हो देखिपार सेठू से माँ कौन कले ना तांको से ड्रेस हॉस्पिटल ड्रेस पिंधे दिगला और से आईसीयू भितर निगला आउ से जो गले झीर बेड पाखे देख झील को चतुर्दिगर बंधाई तार हुए तो किसी बहुत सीरीयस केस थी से देखी पारुनी से खाली एमती एमती हो तार आखि सब बंधाई हुए तो किसी इन्फेक्शन कौन थी से माँ कौन कले ना से झीर हाथटा को धरिले जिते माँ पाखे ढड़ा हेले से झी माँ रो गोटे गंध जानीपारा आउ जो जानीपारा से हाथ बढ़े बढ़ी माँ रो से हाथटा को स्पर्श कला आ स्पर्श करके से कहले अरे ये तो मो माँ कहले से डॉक्टर मैंने सांगे सांगे माँ को बाहर करके नहीं आए माँ को से बहुत दुख लगे जे से स्पर्श द्वारा मध्य से अनुभव कर पाला जे सी तांकर माँ बोले आ माँ मत देखी आस बोले झील खुशी हो गला। ठीक से परी आम मैंने अनेक विषय अनुभव कर हुए तो क्या कही पारि न था आ पाखे प्रकाश कर किंतु हृदय भीतर से आम अनुभव कर अनेक जन कष्ट दुख अनेक जनकर
ପ୍ରେମ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗୋଟେ କିଛି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା ଲୁକ 1:39 ପର୍ବରେ। ଏହି ସମୟରେ ମରିୟମ ଉଠି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ନଗରକୁ ଶୀଘ୍ର ଗମନ କଲେ। ମରିୟମ ଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ମରିୟମ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାସୀ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାପରେ ଦୂତ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମରିୟମ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଏଲିସାବେଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶୁଣି ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିଖରୀଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଲିସାବେଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ଆମେ 40 ପଦ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏଲିସାବେଥ ମରିୟମଙ୍କ ନମସ୍କାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ପୁଣି ଏଲିସାବେଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ପୁଣି ଧନ୍ୟ ତୁମ ଗର୍ଭର ଫଳ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି, ସେତେବେଳେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ସେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କାମ ହେଲା। କାହିଁକିନା ମରିୟମଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଣି ସେ ଶିଶୁଟି ଯେ ନାଚି ଉଠିଲା, ସେଇଟା ଏଲିସାବେଥ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁଟି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନାଚେ। ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଦେଖିପାରିଲେନି, କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସିଏ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବା ନିଜର ପେଟରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ସିଏ ମରିୟମଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଣିକି ସେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତା ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ମୋର ଏଇ ଉତ୍ତମତା କେଉଁଠାରୁ ହେଲା? ଆଉ ଦେଖ, କାରଣ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ଭାଷଣର ସ୍ୱର ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁଟି ମୋ ଗର୍ଭରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଶିଶୁଟି ମୋ ଗର୍ଭରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଦେଖ, ଆଉ ଅନୁଭବ କେବଳ ଏଲିସାବେଥ କରିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଲେ ମରିୟମଙ୍କର ସେ ନମସ୍କାର ଶୁଣିକି ସେ ଶିଶୁଟି ନାଚି ଉଠିଛି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁକ 5:8 ସେପରି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ 5:1 ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ ଗିନେସର ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଛୁଆମାନେ ସେଥିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଜାଲ ଧୋଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସିମୋନ ପିତରଙ୍କର ନାବ। ଆଉ ସେଇ ନୌକାରୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଜାଲ ଧୋଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ ନୌକାରେ ବସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଛ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ଜାଲ ପକାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଲ ପକାଇଲାରୁ ବହୁତ ମାଛ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିମୋନ ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଇଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନର ହୃଦୟ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେଥିରେ ସେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ମୋ ନିକଟରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି କହିଲେ, ମୋ ନିକଟରୁ ଯିବା ହନ୍ତୁ, ଯେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ନିଜକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଜଣେ ପାପୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜାଣୁ, ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ ବା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦେଖୁ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଗୋଟେ ତୈଳ ବୋତଲ ନେଇକି। ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭୋଜିରେ। ଯେତେବେଳେ ସିମୋନ ଡାକିଛି, କୁଷ୍ଟି ସିମୋନ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଭାବିଲାନି, ଚିନ୍ତିଲାନି, ସେ ସିଧା ସିଧି ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ବୋତଲ ଖୋଲି ଆଉ ସେ ବୋତଲରୁ ସମସ୍ତ ତୈଳ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଢାଳିଲା, ଅଶ୍ରୁରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପୋଛିଲା।
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେଇଟା କେବଳ ଜାଣିପାରିଲେ ଯୀଶୁ ବାବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଟା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଆଉ ସେ ନିଜର ପାପ ସବୁ ଢାଳି ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପ୍ରେମକୁ ତା ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନେ ମନେ କାନ୍ଦିକି ତା ପାପ ପାଇଁ ତା ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାନ୍ଦିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖୁ ସିମୋନ କୁଷ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ସ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉନି କି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଟା ଅନୁଭବ ହେଇପାରୁନି, ସେମାନେ ମେହସୁସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଃଖ, ତାର ହୃଦୟର କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଭବ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା, ତୋ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କାମ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଲେ ହିଁ ଆମେ କହିବି ପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ। ସେ ଏତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆସିଛି ଆଉ ତା ଦୁଃଖକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏକା ଦେଖିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ସେ ଆଗ ପଶ୍ଚାତ ଯାହା ବିଷୟ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ତାର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସିମୋନ କୁଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ କିଛି ଗୋଡ଼ରେ ପାଣି ଦେଲନି, ଚୁମ୍ବନ ଦେଲନି, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରଠାରୁ ତା ଅସୁରରେ ମୋ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏଇ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କୁହାଯାଏ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ବି ଆଶା କରିନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ, ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଲୁ। ଯଦି ସିଏ ଆମର କଷ୍ଟ, ଆମ ଦୁଃଖ, ଆମ ଚିନ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ଜଗତକୁ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସତ ସେନାପତିର ଦାସକୁ। ସତ ସେନାପତିର ଦାସ ବହୁତ ବିମାର ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇ କହିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ମୋ ଦାସ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥତା ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେ ଯେମିତି ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ ସେନାପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଯାଇକି କୁହ, ତାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦିଅ ଯେ ମୋ ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥତା ପାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତା ପାଖକୁ ଆସିକି ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଆମ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ତା ଘରକୁ, ତା ଦାସ ବିମାର ପଡ଼ିଛି, ସୁସ୍ଥତା ଦେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କରୁଛି। କିଏ? ସତ ସେନାପତି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ଯେ ପାଦ ପକାଇବେ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ନାହିଁ। ସେ କେତେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲା ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଲା। ସିଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ମୁଁ ଘଟିବି, ଯୋହନ ଦେଖାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଦେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ସେଇଠି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପଦେ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା କର, ତୁମର ଆଜ୍ଞାରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଛୁଇଁବାର ଦରକାର ନାହିଁ, କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଉଠ ତୁ ତୋର ବିମାର ଚାଲିଗଲା ତୁ ଉଠେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଛିଡ଼ା ହେ, ଏସବୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇଠି ଥାଇକି ପଦେ ମାତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଷୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ ତା ମନରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା, ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ, ସେ ଆରୋଗ୍ୟତା ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପଦେ ମାତ୍ର କଥାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ
ପଦକ କଥା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛି। ଅନେକ ସମୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ନଥାଏ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ ଭାବୁ କେଉଁଠି ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ ଯଦି କରୁଛୁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସୁସ୍ଥତା ମିଳେ। ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାହାଘର ଥିଲା। ଜଣେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅର ବିବାହ ଥିଲା। ଏ କଥା ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଘର ଆସିଲେ, ଏମାନେ ତ ବର ଘର, ଆଉ ସେ ପୁଅର ବାପା ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିଶିକି ସେ ପୁଅର ବାହାଘର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟା ଘରେ ସେ ପୁଅର ମାଆକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଆହେଲା, କହିଲେ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଚାମଚେ ଖାଅ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, କାହିଁକିନା ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଚାମଚେ ଖାଲି କ୍ଷୀରି ଖାଅ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି ତୁମେ ଆମ ସହିତ। ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଚାମଚେ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବହିଗଲା ସେ ଘରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ସମସ୍ତେ ପାଟି କରି ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାର ବାହାଘର ସ୍ଥିର କଲୁ, ତା ବାପା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ତା ମାଆ ଏମିତି କରୁଛି, ସେମିତି କରୁଛି, ସବୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ସେ ମାଆ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ହାତକୁ ଧରିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିପୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାକୁ ଏତେ ବାଧା ସେ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଲାଗୁଥାଏ, ସେଟା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତଟା ଚିପୁଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ କାଟୁଥାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁବଳି ପାତଳି ଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିପୁଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଜୋରରେ ସେ ଚିପୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ସେତେ କାଟୁଥାଏ, ସେତେ ଜୋରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ସେ ହୁଏତ କାହାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ସେଟା ମୋତେ ବାଧା ଲାଗୁଥାଏ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥାଏ। ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ପୁଅକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ପୁଅ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ସେ କାନ୍ଦି ବି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ଜୋରରେ ମୋ ହାତଟାକୁ ଚିପିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଯାହାକୁ ସେ ମଣିଷ କଲେ ବାପା ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଉଠିକି ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପର ଯଦି ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଭାରି ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମଠୁ ବରଂ ସିଏ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ସେ ଯାଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରି ନଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେ ସତ ସେନାପତି ଯେଉଁ ସେଇ ଦାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେଟା କେବଳ ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଦାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥତା କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଉ। ମୂଷା 12 ଜଣକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ସେ ଦେଶକୁ ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 12 ଜଣ ତ ଗଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ସବୁ ଭଲ ଯେ ଭାଇ, ସେମାନେ ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ଯେ ଆମେ ପିଡ଼ିଙ୍ଗି ପରିହେବୁ, ଆମେ ମୋଟେ ସେ ଦେଶ ଜୟ କରିପାରୁନୁ। ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସେ ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି ଅଛି, ଖାଲି ଯାଇକି ଦେଖ, ଇନକ୍ୱାରି କର କେମିତି ସେ ଦେଶ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଲାବେଳେ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା।
जी आम सर्वस्व त्याग कर से क्रूसरे निजक देले से केते आमको प्रेम न करती से निजर से गामुछा कटिबंधन बांधिकी से शेष में प्रेमर प्रकाश कर शिष्य मान पाद धोई केते प्रेम से पिला करुले देखो यही जगार आम देखुचु से पुओ को से दुखटा मार दुख को से जानी पारानी सेटार केवल से स्थान में मत ही से अनुभव होता है मु भावु था से मार दुखटा किए केमती बुझीपारनी ता हृदय कौन अच्छे आ मत बहुत कष्ट लगे से स्थान आसला मु केवल प्रार्थना करी आसिली प्रिय पिला माने आज आम अनेक विषय देखुचु जानुचु किंतु अनुभव करचु किंतु जानी पारु से 12 जन भीतर 2 जन अनुभव करते ईश्वर को शक्ति कारण से माने जानी थे परमेश्वर को से शक्ति को आ भितर महसूस होता जे आम निश्चय पारिबु से माने मान कथा शुणिले आसिक मंडली कले आम निश्चय पारिबु से माने आउरी उत्साह सहित कथा कहला बेले एम निरुत्साह सहित कथा कहले ना आम पारिबुनु से सब जगह को जाइक लाभ ना से मैंने देखुचु से शेष पाई भी पारे केवल 2 जन पाइले काले पाऊँ हस आज अनुभव तो हूँ बहुत विषय किंतु से जंत्रणा को आम देखा दरकार जे प्रभु आमको जदि शक्ति सामर्थ्य दे सी जदि आम से पवित्र आत्मा शक्ति देते निश्चयतः आपण मैंने हृदय अनुभव करेंगे अनुभव द्वारा अनेक विषय आम जापर महसूस कले जापर जनकर कष्ट जनकर दुख आ जनकर भितर थिबार कोह अन्य माने से न देखिले निश्चय से जापर से आमने आसु प्रत्येक जन को प्रेम करूँ आ प्रत्येक जन निजक ईश्वर को हस्तरे दो आ दुस्समय आमने एक ही परस्पर पर प्रार्थना करूँ आसतु प्रार्थना करिए धन्यवाद दूची प्रभु तुम्हें आज जो महसूस कथा कहल से धन्यवाद दे प्रभु अनेक विषय प्रकृति में मैंने अनुभव करूँ अनेक जन को विषय आम कहीपारि नु अनेक जगह मैंने अनेक जन को दुख देखू किंतु मैंने प्रकाश करने को अन्य मान पाखे लज्जित बोध करूँ हाँ प्रभु अनेक जन कथा कही पारंती समस्त सम्मुखें किंतु ताको भितर जो दुख जो कोह थाए अनेक समय कहवाई मुख बंद कर दे प्रभु तुम्हें आम से ज्ञान से शक्ति से सामर्थ्य दियो अन्यर दुख बुझीपार महसूस करूँ एवं प्रभु तुम्हें साहाय्य कर से आनंद जो तुम्हें आमको देच से आनंद अन्य मान को बांटी पारू से पर साहाय्य कर अनुग्रह कर से दिन से संभाषण शुणी से एलिजाबेथ को पेटर से शिशुटी नाची उठिला हुए तो अन्य मान जापारे किंतु जितेबाला एलिजाबेथ कहले मो गर्भर शिशुटी नाची उठिला से ईश्वर को प्रशंसा कले आज मध्य प्रभु अनेक विषय आम को तुम्हें देच आ तुमर से आनंद आम को देच प्रभु ताको आम मैंने हृदय अनुभव कर तुमर से प्रेम जहाँ आम को से अतुलनीय प्रेम तुम्हें कर से क्रूसरे निजक देल से आम तुमको धन्यवाद दूचे प्रभु शेष पर्यंत आम परस्पर व्यथा कष्ट दुख बुझीपारू से आम हृदय तुम्हें ताहा अनुभव करने को साहाय्य कर जीसुଙ୍କ नाम मागुछ आमेन।